पर एक गल पक्की है कि भारत माता के पुत्रां जां कपुत्रां जां सपुत्रां जो मर्जी अपने आप में कही जान, उन्हां दे पैरां हेठों जमीन निकलती जापदी है और वो जी भ्याने हो के कदे इधर तो कदे उधर उवें ही जिहड़ा वो दौड़ भज कर रहे हैं। जिवें किसी जमाने चो कठपुतलियां का नाच हुंदा सी, पुतली इधर वज रही है, पुतली इधर वज रही है। सो ये देख के सानू जरूर तसल्ली का एहसास होता है। तो इन्हां हालातां पिछले कई दिनों तो प्रेजिडेंट ट्रंप ने माई फ्रेंड मोदी नहीं कहा, तो इंडिया च आ रहा कि भी ये जिहड़ी खेड है की चल रही है। हालांकि जिहड़े जिन्हां नूं तुसीं शंकावादी कहंदे हो, उन्हां दा ये भी कहना है कि भी ये क्वाइट पॉसीबल है कि ये एक स्टैप अगे है, एक स्टैप पिछे है अब्राहम अकॉर्ड्स नूं रैकगनाइज करने, क्योंकि एक गल जिहड़ी प्रेजिडेंट ट्रंप का जोर रहा है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान खास तौर पर, क्योंकि इजिप्ट ने भी दस्तखत किए हुए ने अब्राहम अकॉर्ड के थले, मतलब ये है कि बिना फलस्तीन स्टेट की रैकगनीशन दे जिहड़ा इजराइल नूं मानता देना, क्योंकि वो हुण सऊदी अरेबिया का भी यही स्टैंड है, पाकिस्तान का भी यही है। हुण कांग्रेचुलेशनस टू द ग्रेट लीडरशिप ऑफ द 3 nations mentioned. This is a big, bold and important first step. Wow! Mr. Trump wow कर रहे हैं। इन्हां तिन्नां मुल्कां दे लीडरां नूं बड़ा विजनरी और जिहड़ा ग्रेट लीडर्स कह रहे हैं, उन्होंने ज़ाहिर है शहबाज शरीफ है, उन्हां दे विच अर्दोगान है टर्की दा, और जिन्हां नूं ये सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान MBS उन्होंने लिखते हैं। तो वो ग्रेट भी ने, स्टैप भी बड़ा बोल्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टैप है। और उन्होंने कहा कि हुण मुल्क जिहड़े ने अपने आप नूं डिफेंड करने की समर्था रखते हैं। हुण इस गल ने ये तो समझ आया कि भी तीनों मुल्कों ने डिफेंस पैक्ट क्यों किया है। इंडिया जे उस शौक के नाल ही जिहड़ा अपने आप नूं डील कर रहा सी जां उस नाल क्लैंपटाइज करने की कोशिश कर रहा सी कि उत्तों प्रेजिडेंट ट्रंप ने बड़ा थोड़ा जिहड़ा हुंदा लोहारां दा, वो तो टुक 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 हुंदे ना सुनियारा वाला एक बड़ा हैमर जिहड़ा है, वो ट्रंप का ये एंडोर्समेंट और इस लैवल की कंप्लीमेंटरी कमेंटरी उन्हें उन्होंने होर भी फिक्र च पा दिता है। और उन्हें जो बहुत सारे कहते हैं भी इसका तो मतलब यह है कि भी ये तो भारत नाल ही वाली वधन वाली लाइन है। हुण इस सारे पीरियड जिहड़ियां डेवलपमेंट्स हो रही ने, क्योंकि अमरीका भारत ट्रेड डील भी नहीं हुई, जिहड़ा उन्हां दा कमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जिहड़ा सारे नूं लीड कर रहा है, जिहड़ी बीजेपी के प्रेजिडेंट ने अपनी नवीं टीम बनाई है, उहदे पीयूष गोयल नूं जिहड़ा वो ट्रेजरर बनाया खजानची। इसका मतलब यह है कि उहदी इक्को वेले 2 अहुदे वाला शायद कॉन्सैप्ट नहीं है, ये भी हो रहा भी ये उहदी छुट्टी भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि उहदी फेलियर है। ऑलरेडी सैनेट ने पास कर दिता है कि भाई 100% टैरिफ लगेगी उन्होंने मुल्कों ते उन्होंने 5 मुल्कों जिन्हां भारत शामिल है जिहड़े रशियन ऑयल बाय करते हैं। कि 7 अगस्त ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਸन्नाटा ਛਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पिछले लगभग 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ईरान अमरीका फ्रंट की जिहड़ी एस्केलेशन सी कि अमरीका ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ईरान ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 48 ਜਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਾ ਹੋਇਆ तो ये अपने आप च नल एंड वाइड जां बिल्कुल जिहड़ा ना मनण योग रहेगा तो वो लाइन क्रॉस हो गई। इसका मतलब ये है कि जिहड़ा मैमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमरीका और ईरान दे विचाले सी वो खत्म हो गया। हुण एक पासे ये दावे ते काउंटर दावे ने स्टेट ऑफ हार्मूज नूं लैके अमेरिकन प्रेजिडेंट ये कहंदे ने कि जी वो तो खुली है। हालांकि ये भी रिपोर्टां ने कि जिहड़ा दूसरा पासा स्टेट ऑफ हार्मूज का ओमान वाले पासों उधरों कुछ शिप्स जा रहे हैं, उन्होंने कुछ तो अटैक भी हो रहा है। एक इंडियन सेलर का इंटरव्यू भी आया, उन्हें कहा जी असी नहीं जाना चाहते, कंपनियां सानू जो क्योंकि मर्चेंट नेवी दे विच जां समुद्री सी फेयर बहुत सारे अपने भारतीय मूल के लोग ने वो कहते सानू पुश किया जा रहा है कि जाओ। सो ये ठीक है भी उस थां दे उत्ते किदे ते अटैक हो रहा किदे ते नहीं है, पर उस दियां बहुतियां खबरां बाहर नहीं आंदियां। लेकिन ईरान ने दावा किया सी कि भी ओमान दे नाल जिथे कि स्टेट ऑफ हार्मूज का दूसरा एंड जाके मिलता है उसका समझौता लगभग नेड़े ही पहुँच गया। पर अज ही प्रेजिडेंट ट्रंप ने अपना सोशल ट्रूथ ते एक कहा, उन्होंने कहा कि भी जे ओमान ने अमरीका तो बाहर जाके
ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਨੇਵੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 47 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਬੂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਉਤਾਰੋ। ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਪਲੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਰੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦਾ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲਾਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਸ ਦਿੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ UAE ਔਰ ਜਾਰਡਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰੰਟ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 3 ਫਰੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਉਹ ਤਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਫਰੰਟ ਕੁਆਇਟ ਹੈ ਰੈਲੇਟਿਵਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰੀਕੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹੁਣ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੂਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੈਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ HOUTHI ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੂਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੂਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੇ, ਹਮਾਸ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲੜਾਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਥੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੂਥੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਨ-ਇਨ-ਲਾਅ ਮਿਸਟਰ ਕੁਸ਼ਨਰ ਉਹ ਈਵਨ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਜ਼ਾ ਪਲਾਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਿ ਜੀ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਰਹੇ ਨੇ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਲਿਮ ਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਟਰੰਪ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੂਸਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨੇ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਹੈ ਵਿਦਿਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਹ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰ ਹੋਏ ਓਮਾਨ ਹੋਏ ਜਾਰਡਨ ਹੋਏ ਈਵਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬੇਸ ਜਾਰਡਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ 8-9 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਨੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਿਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਬਰੋ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਰਕੀਏ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕੋਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਰਕੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਟਰਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ 7-8-9 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਟਰਕੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੂਪਸ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਢੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਤਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ very happy to see that Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have recently and finally signed the Mecca Joint Defense Agreement. It shows how the Middle East, West Asia is coming together and how countries will finally be able to defend themselves in a more meaningful way. Congratulations to the great leadership of the three nations mentioned. This is a big, bold and important first step. Wow! Mr. Trump wow ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦੋਗਾਨ ਹੈ ਟਰਕੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ MBS ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨੇ ਸਟੈਪ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਐਕਲੈਂਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੁਕ 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 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਬਣਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ
ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 100% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਨਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜੋਂਗ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਮੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਿਪਟ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕਾਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁੱਡੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਟਰਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਦੀ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਥੱਲੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬਸ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ, ਸੁਧਰਨ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੀ ਭਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਇੱਧਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।